नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 27 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। अन्यपटे चाषी मानक पई आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना एवं क्रिकेट संपर्कित मध्य बड़ खबर रही। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, शिवरात्रि रे बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री। शैव पीठ को मिलिब 10 कोटी टंका। आरड़ी पीठ पर 10 कोटी टंका घोषणा करा जायछि उपमुख्यमंत्री द्वारा। भद्रक आखंडलमणि पीठर उन्नतीकरण करा मंदिर उन्नतीकरण करने को 10 कोटी टंका घोषणा करिसेंति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आखंडलमणि पीठरे चलिथिबा परिक्रमा प्रकल्प को पूर्णांग रूप देबाको उपमुख्यमंत्री 10 कोटी टंका मंदिर को प्रदान करिसेंति। एने उच्च शिक्षा मंत्री तथा संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर, बढ़ुची खरा। छात्र छात्री मानक पई जारी है सतर्क सूचना। बढ़ुथिबा खरा को देखि सतर्क होइछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग। एने सबु जिलार शिक्षा अधिकारी मानक चिठी लिखिछि विभाग। हिट वेव्र मुकाबिला एथिपाई आगुआ प्रस्तुति रहिबाको चिठी कहा जाइछि। स्कूल रे जेपरि पानीय जलर असुविधा नहेबो यह सुनिश्चित करबाको कहा जाइछि। यह सहित स्कूल परिसर रे थिबा नलकूप खराब होइतिले याकु तुरंत सजाडिबाको निर्देश जारी होइछि। स्कूल कर्तृपक्ष स्कूल रे यथेष्ट ओआरएस पैकेज रखिबे एवं छात्र छात्री मानकु देबे। अन्यपटे स्कूल गला बेले जेपरि छात्र छात्री माने पानी बोतल नै किन जिबे यह सुनिश्चित करबाको कहा जाइछि अभिभावक मानकु। परवर्ती खबर, बढ़िब बिजुली दर। एबे बोझ उपरे हेबो नलिता बिडा। मागणा बिजुली स्वप्न तुटिला, सौर बिजुली मध्य मिलिला नाही। आउ एबे बोझ उपरे नलिता बिडा परि उपभोक्ता मानक ठारू आदाय कराजिबो अधिक विद्युत शुल्क। विद्युत उत्पादन कंपानी वितरण कंपानी ओआरसी निकटरे दाबी उपस्थापन करिसेंति। जदि दाबी ग्रहण करा जाए तबे यूनिट पिछा 20 पैसा रु 73 पैसा पर्यंत बिजुली दर वृद्धि हेबो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, सकाळ 7 रु राति 9टा पर्यंत सहर मध्य भारी जान चलाचल बंद। केन्द्रापड़ा जिले में भारी जान चलाचल उपरे लागिला कटकणा। सकाळ 7टा रु राति 9टा पर्यंत केन्द्रापड़ा सहरर कौनसी रास्तार भारी जान चलाचल करिपारिबो नाही। एही समय मध्य भारी जान चलाचल बंद रहिबो बोली केन्द्रापड़ा जिलापाल स्मृतिरंजन प्रधान एक निर्देशनामा जारी करिसेंति। एथिरे उल्लेख करिसेंति जे सकाळ 7 रु राति 9टा पर्यंत कौनसी भी भारी जान केन्द्रापड़ा सहर भितर दे चलाचल करिपारिबो नाही। तेबे निकटरे केन्द्रापड़ा तीनिमुहाणी छकरे एक हाईवा चढ़ी जिबारु जड़े महिलांकर मृत्यु घटिथिला घटनास्थल रे। परवर्ती खबर, बंद होई पारे पंचायतीराज दिवस पालन। दीर्घ 24 वर्ष धरी तत्कालीन बीजेडी सरकार प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक जयंती को पंचायतीराज दिवस भाव में पालन करुथिला। हेले एथर किछि व्यतिक्रम देखा देई पारे, कारण एथर मार्च 5 को नहीं द्वंद्व बढ़ाइबारे लागिचंती राज्य सरकार। बिजू जयंती उपलक्षे पंचायतीराज दिवस पालन कराजिबो कि नाही एने कौनसी प्रकार स्पष्ट सूचना मिलिनी। मिलिथिबा सूचना अनुसार पंचायतीराज विभाग ए पर्यंत कौनसी प्रतिक्रिया मध्य रखिनी। एथिपाई कौनसी चिट्ठी मध्य विभाग पक्षरु लेखा जाई नथिबा जणा पड़िछि। पंचायतीराज दिवस पालन पई हातरे मात्र आउ 6 दिन समय। परवर्ती खबर, डीजे हेबो संपूर्ण निषेध। आसंता 10 तारिख रु गंजाम सहर रे आरंभ हेबो ऐतिहासिक दोल यात्रा। 5 दिन धरी एही यात्रा चलिबो। एथिपाई गंजाम थाना पुलिस पक्षरु सहरर विभिन्न साई परिचालना कमिटी को नहीं शांति कमिटी बैठक मंगलवार दिन अनुष्ठित होइथिला। तेबे एथिरे निष्पत्ति होइछि साउंड परमिशन आनिबा को कहा जाइछि। एहा सहित डीजे संपूर्ण बैन कराजिबो। एथिरे खिलाफ कले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। कौनसी लोक मद्यपान करी विशृंखला करे एथिपाई आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एहा सहित बाजर यात्रा दिन कौनसी बाइक किंबा 4 चकिया जान सहर मध्य को प्रवेश करिपारिबे नाही। एथिपाई विभिन्न गली रास्ता सील करने को निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर, चंदका को स्थानांतर हेबो सैनिक स्कूल। राजधानीर अन्यतम पुराना शिक्षानुष्ठान हेउछि सैनिक स्कूल। एहाको स्थानांतर कराजिबो। ए नै योजना करुछि पूर्त विभाग। रास्ता संप्रसारण आଳରେ स्कूल को 30 किलोमीटर दूर चंदका को उठाई नेबाको उद्यम हेउछि। आउ एहाको नै एबे विरोध बढ़िबार लागिछि। स्थानांतर को बातिल करिबा दाबी रे एकाठी होइचंती सैनिक स्कूल रो अभिभावक संघ एवं पुरातन छात्र। रास्ता पाई 2 ରୁ 3 एकर जमी आवश्यकता थिबा बेले स्थानांतर प्रक्रिया आवश्यकता नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର 13 ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇକରଣ ହେବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 13ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ। ଆସେଟ୍ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କ୍ରମରେ 13ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଜ୍ରେ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ 343ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଆଗାମୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 2025କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏହା ସହିତ ଜନଗହଳି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 343ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଓ ସୁନାବେଶ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମୁଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାସ୍ ହାର। ଲଗାତାର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାସ୍ ହାର କମୁଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 2020-21 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହାର 99.09% ଥିବାବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023-24ରେ ପାସ୍ ହାର ଖସି 63.20%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ତାହା ନୁହେଁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 2020-21ରେ ଦଶମ ପାସ୍ ହାର 95% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 82%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ରେଜଲ୍ଟ କ୍ରମାଗତ କମୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଜେପି ନାଡ୍ଡା। 28 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନାଡ୍ଡା ପୁରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାଡ୍ଡା ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳା। ରାଉରକେଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳା। 121 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମେଳାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେଳାରେ ଏବେ 7 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଏହା ସହିତ ଡିଏସ୍ପି, 13 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହିତ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କଲା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଏହା 4 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 2024 ଭିତରେ ଏହା 10 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ଛାଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 7% ସୁଧ ହାରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣରେ 1.5% ସୁଧ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 3% ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 2ରେ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଧାମ। ମେ 2 ତାରିଖରେ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଧାମ ଖୋଲିବ। ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ। ଯେଉଁ ସମୟକୁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 2 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଫାଟକ। ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟାରେ ଦୈବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶମ ପିଲା ଥରେ ନୁହେଁ 2ଟି ଲେଖା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। 25ରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାନି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ।
ପୂର୍ବ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ବିଦେଶ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ସବୁ ବିଷୟ ଓ ଭାଷା ପୂର୍ବ ପରି 2025-26 ବୋର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ କି କେଜରିୱାଲ? ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଜରିୱାଲ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପାଇପାରିବ ଆପ୍। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କେଜରିୱାଲ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମହାକୁମ୍ଭ 2025। ଐତିହାସିକ ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାସ୍ନାନ 45 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଏହି 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 65 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ରୁ ୟୁପିର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବେ ଗୋବିନ୍ଦା। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନିତା ଗତ 37 ବର୍ଷ ହେବ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ଦେଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଇସିସି ବୁଧବାର ଦିନ ସଦ୍ୟତମ ଓଡିଆଇ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବଢ଼ିଛି। ଓଡିଆଇ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ରେ ଝଡ଼। ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆସୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2017ର ଫାଇନାଲ ହିରୋ ସାଜିଥିବା ଫକର ଜମାନ ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।